Okay, we will start. පටන් ගමු අපි. අපිට කවියක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නේද කරන්න. This poem. Edit එකේ අවසාන කවිය එහෙනන්නේ. To the Evening Star, William Blake. Better you take your books and write the topic. වෙනද වගේ අපි මාතෘකා ලියා ගමු. To the Evening Star by William Blake. It's coming under the nature. Election based on the election is ළඟට ගන්න වචන හොයන්නත් එහෙම. Okay, we are going to start from the author. අපි කවියගේ පටන් ගමු ආද කියන්නේ කියලා. Our poet is William Blake, was an English poet, painter and printmaker. During his lifetime, he was largely unrecognized, but now he is considered a seminal figure in the history of English poetry and visual arts of the Romantic age. අපිට වැදගත් කාරණාවක් ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට ඉරක් ගහ ගන්න පුළුවන් මේක නේද? කියන්නේ William Blake was an English poet, ඉංග්‍රීසි ජාතික කවියෙක්, painter, ඒ වගේම චිත්‍ර ශිල්පියෙක් and printmaker, මුද්‍රණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් හිටපු කෙනෙක් තමයි printmaker කියලා කියන්නේ. In those days it is not easy to print something. It took time, letter pressing වගේ එක අමුතු වැඩ තමයි තිබුණා. අකුරු අමුණලා print කරපුවා තමයි තිබුණේ නේ. ඒකට වෙනම දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. During his lifetime, ඔහුගේ ජීවිත කාලය තුල he was largely unrecognized. දැඩි ලෙස ඔහුව හඳුනා නොගත් පසුබිමක් තමයි තිබුණේ. කියන්නේ ඔහුගේ නිර්මාණ කරනවා. ඒ වුණාට ඔහු ලේඛකයෙක් වශයෙන් හඳුනා ගැනීම, ඔහුගේ කවි හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ ගැටලු තිබ්බා. But later he is considered, today we are considering him as a seminal figure. Seminal figure එකක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි සාහිත්‍යයක වෙනසකට ලක් කරන, සාහිත්‍ය වෙනසකට ලක් කරන්න පුළුවන් වුණු පුද්ගලයෙක්. seminal figure එකක් කියලා. බීජක කියන එකනේ. බීජක රූපයක් කියන්නේ. එයාගෙන් පස්සේ අලුත් පරම්පරාවක් බිහි වෙනවා. එයාගේ මග අනුගමනය කරමින්. That is what you call a seminal figure in the history of English poetry and visual arts. දෘශ්‍ය කලා කියන එක, චිත්‍රය කියන එක දෘශ්‍ය කලාවක් of the Romantic age. නේ අපි දන්නා මේ Romantic age කියන්නේ මොකද්ද කියලා නේ. අර ස්නේහවාදී, සුන්දරවාදී කවි ශෛලීන් වලට කවි ලියපු යුගයක ආරම්භය. Blake's poetry can be categorized into two as innocence and experience. The songs of innocence were inspired partly by the young Blake's walks from the center of the much smaller London by those days into the open country surrounding it, and mainly by his visionary power, which enabled him not to escape into a dream world but to see the reality in all things, in ordinary things. මෙතන කියන්නේ ඔහුගේ කාව්‍යකරණය අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි innocence කියන එක, අනිත් එක experience කියන එක. innocence කියන්නේ අවිහිංසකත්වය, හිංසාකාරී නැති බව, සුන්දරත්වය කියන එක නෙමෙයි කතා කරන්නේ. The songs of innocence were inspired. ඔහු ලියපු ගීත, ඔහු ලියපු නිර්මාණ මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඒකට ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් ලැබෙන්නේ. ඔහුට පෙළඹවීම, ප්‍රබෝධයක් ලැබෙන්නේ ඔහු ලන්ඩනය Blake's walks from the center of the much smaller London. ලන්ඩනය බොහොම කුඩායි, උන්චි මේක මැදදී ඉඳලා ඔහු යනවා එලිමහනට. By those days into the open country. යුත් ගම්මානයට surrounding it, ලන්ඩන් වලට වටා පිටින් තිබුණු mainly by his visionary power. ඒ තුල ඔහු මවා ගන්න දෘශ්‍ය රූපකත්වය.
vision එකක් තියෙනකොට ඔහු සිතුවිලි මවා ගන්නවා. which enable him not to escape into dream world. ඔහු සිහින ලෝකයකට ගියා විතරක් නෙවෙයි ඒ තුලින් නේ. going into dream world කියන්නේ සිහින ලෝකයට ගියා කියන එකනේ. එතකොට visionary power එකත් එක්ක අපි සිහින ලෝකයට යනවා. Now, in our normal lives also we are visualizing different things. So that is your visual power. By visualizing, you go into a dream world. Similarly, a poet, thousands of times than us, they go into a visionary world or dream world. Though he went into a dream world, he was able to see this, what do you call this, reality. යථාර්ථය කියන එක ඔහු දැක්කා. In all things. ඔහු දැකපු හැම දෙයකම යථාර්ථය ඔහු දැක්කා. Especially in ordinary things. Ordinary කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතයේ දකින්න තියෙන දේවල්, අපිට බද්ධ වුණු දේවල්, මේ හැම දෙයකම ඔහු දකිනවා යථාර්ථය කියන එක. Blake was a man of extremes, and his songs of experience are in extreme contrast. Extremes කියන්නේ අන්තයකට ගිය කවියෙක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රවීණත්වයට ගිය මනුස්සයෙක් ඔහු. මේ අපි අනෙක් කතාව ගත්තොත් experience කියන කතාව ගත්තොත් extreme contrast of the earlier songs. කියන්නේ ඒ යුගයේ තිබුණු කවිවලට ගීතවලට දැඩි පරස්පරතාවයකට ලක් වුණු බවක් දකිනවා අපි ඒ නිර්මාණ. ඒකයි අපි කියන්නේ ඔහු නවෝත්පාදකයෙක්, ආරම්භකයෙක් කියන එක. One of the best is London. ඔහු ලියනවා එක අග්‍රගණ්‍යම කවියක් තමයි ලන්ඩන් කියන එක. ඔයගොල්ලෝ පස්සේ හොයලා කියවන්න මොකද්ද මේ බ්ලේක්ගේ ලන්ඩන් කියන කවිය කලින් සිලබස් වල තිබුණා මේවා ඉගෙන ගන්න. ඔහු කතා කරන ලන්ඩන් එක ගැන යම් දෙයක්. In which the speaker wandering through the city. ඔහු නගරය තුලින් ගමන් කරන ඒ කවියේදී. Sees nothing. ඔහු කිසි දෙයක් දකින්නේ but weakness. ඔහු දකින්නේ දුර්වලත්වය ගැන. Woe in every face. හැම මුහුණකම තියෙන දුක, වේදනාව, වැළපුම තමයි ඔහු දකින්නේ. ඔහුට කිසි දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔහුට ඇහෙන්නේ කෑගැසීම් විතරයි. ජිමිනි ස්වීප්ස් කරන කට්ටිය, දුම් කවුළු පිහිදන මිනිස්සු, අඟුරු පිහිදන මිනිස්සු, soldiers wounded, තුවාල වුණු සොල්දාදුවන්ගේ වේදනාවන්. Where is it? Wounded and Ballad, Menacing Church, Palace, Marriage, Conventional Morality කියන එකනේ. චුට්ටක් හොයන්න බලන්න පුතේ වචන මේ ballad කියන්නේ මොකක්ද, menacing කියන්නේ මොකක්ද, morality කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. වචන හම්බුනොත් මට කියන්න. හම්බෙන්නේ නැද්ද? හයිට් බලමු අපි. තරහු අර ලන්ඩන් කියන කවිය තුල කතා කරන්නේ chimney sweepers ලා ගැන, soldiers ලා, තුවාල වෙච්ච සෙබළු and ballet. ballet කියලා කියන්නේ බීමත් කාන්තාව කියන එක. ඒ වගේ නේ. කක්කරි ගැටලුව නිසා බීමත් වූ කාන්තාව. menacing church. church එක පල්ලිය මහ වදයක්. වෙනස් එකක් මහ ව්‍යසනයක්. මිනිසුන්ට කරදර කරන පල්ලියක් ගැන කතා කරනවා. පැලස් මාලිගාව, කසාදය ගැන, conventional morality, සම්ප්‍රදාය පිරිහීම, සම්ප්‍රදායික මානසිකත්වය, අනේ වගේ දෙයක් ඔහු කතා කරනවා. ඒකට විරුද්ධව කතා කරේ. ඒ දුක නේ මේ කාලේ වෙනකොට එංගලන්තේ වැහිලා තියෙන දුමින්.
they all like, that is what you call reality, seeing the reality in real life and expressing it into a poem as one of his own experience. So these are the songs of experience. Okay. No doubt Blake did see and hear all that his poem shows. අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔහු ඔහුගේ කවියේ කියන හැම දෙයක්ම දකින්න ඇති, අහන්න ඇති. And wished, ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඇති, to destroy institutions and attitudes which he saw as oppressive, but nearly all his songs are dramatic. ඔහුට වුණා වෙන්න ඇති අනේ දෙයනේ මට මේ සංස්ථා, පල්ලි කියන සංස්ථාවක්, මාලිගාව කියන සංස්ථාවක්, යුද්ධය කියන සංස්ථාවක්, ඒක විනාශ කළ දාන්න පුළුවන් නම් කී දෙනෙක් ආරක්ෂා වෙනවද? attitudes, මිනිසුන් තුළ තියෙන ආකල්ප, වැරදි ආකල්ප කියන ඒවා. අය අපි ගහගන්න, ඒ යුද්ධ කරන්න යන්නේ, දුප්පත්කම, ඒවා හැදෙන්නේ එක එක ආකල්ප නිසා. ඒතර ඔහු දකිනවා ඒවා which he saw as oppressive, පීඩාකාරී, ගැලපෙන්නේ නැති, සමාජයට විරෝධ වාශක භාවයක් තියෙනවා නේ. ඉතින් ඔහුගේ ගීතවල, ඔහුගේ නිර්මාණ තුළ අපි දකිනවා මේ දේ. ඒවා dramatic element එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු ඉදිරිපත් කරන්නේ, he is presenting us something he is observing in a real value, real life value. That is why the songs or the poems become more dramatic. නාට්‍යන ස්වරූපී භාවයට පත් වෙන්නේ ඒ හින්දා. Blake was an ardent Christian, who daddy Christian භක්තිකයෙක්, who believed in God with much devotion, who දෙවියන් වහන්සේව දැඩිව භක්තිවන්තව අදහපු පුද්ගලයෙක් නේ. But the faith mostly promoted human qualities. මේ විශ්වාසය කියන එක මානවීය විශ්වාසය කියන්නේ පල්ලිය හදන්න නෙවෙයි මේ කියන්නේ. දුප්පත් මිනිහට උදව් කරන්න කියන එක මානවීය ගුණාංගය. ඕනම ආගමක එක තියෙන්න ඕනේ. පන්සලක් හදන සල්ලි එකතු කරනවට වඩා දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ගයක් හදලා දෙනවා කියන එකනේ මානවීය පැත්ත වෙන්නේ. That is what you call promoting the human qualities. Okay. Not myths, මිත්‍යාව වපුරන එකවත්, blindness, අන්ධ බව වපුරන එකවත් නෙවෙයි නේ. In his poem Poison Tree කියලා කවියක් තියෙනවා. He talks about hatred, වෛරය ගැන කතා කරනවා, and he emphasizes that hatred ends in destruction. ඔහු කියන්නේ වෛරය විනාශයෙන් අවසන් වෙනවා කියන Poison Tree එකේ. So these are two better poems you can read. London, Poison Tree. Just you can read it and try to understand the background of the poet. So that will be important in your analysis in this poem too. Blake was considered mad by contemporaries for his idiosyncratic views. He is held in highly regard by later critics for his expressiveness and creativity, and for the philosophical and mystical undercurrents within his work. His poetry has been characterized as part of the Romantic movement and as pre-Romantic. When one වචන පොඩ්ඩක් idiosyncratic කියන එක තියෙනවද කියලා? Contemporaries කියන එකත් පොඩ්ඩක් බලන්න තියෙනවා. ඒ වචන අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. Contemporaries critics කියන එක. Says that Blake was considered, Blake was සලකනු ලැබුවේ mad. මුට පිස්සු කියලා තමයි කිව්වේ. කවියෝ සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද පිස්සුනේ? කවියොන්ට පිස්සු කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. Blake was considered mad. Blake පවා දවස්වල පිළිගත්තේ මුතු මිනිස්සෙක් කියන්නේ. මුට පිස්සු කියලා තමයි contemporaries කියන සමකාලීනය. බලන්න සම්ප්‍රදාය වෙනස් කරන්නේ කොයිතරම් අමාරු දෙයක්ද කියන එක නේ. මේ වෙනකොට තිබුණු සම්ප්‍රදාය ලෝකයේ තුල ඔහු ඒකට විරුද්ධව කවි ලියන්නේ. මේ වෙනස් සම්ප්‍රදායක් තුල. He is in a new genre.
So when you are writing in new genre, your contemporaries fight against you. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා නේ. සංදේශකාරී ලියන කාලේ අපි කොහොමද ඉඳලා මේ නෙස්නස් කවියක් කියවල ගොත් එහෙම මල මගුලක් කරන හැරන්නේ. පන්න ගහයි හාමුදුරු ටික එන්න පිස්සෙක් ඇවිල්ලා කියලා. මේක හරියට නිකන් අර මොකද්ද සංදේශකාරී ලියන කාලේ මණිකේ මගේ සින්දුව ගිහිල්ලා කිව්වා වගේ සිද්ධියක් මේ වෙන්නේ. Jack was considered mad by contemporaries for his idiosyncratic views. Idiosyncratic කියලා කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාට සුවිශේෂී වූ කියන එක. ඒක වෙන පුද්ගලයෙක්ව දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. Idiosyncratic views. views කියන්නේ මතය කියන එකනේ හොගේ. ස්ව විචාරී කියන එක ස්ව විචාරී වගේ අර්ථයක් එන්නේ. He is held in high regard by later critics. ඒක දැන් මුලින් මූට පිස්සු කියලා කිව්වත් පසුකාලීන විචාරකයෝ criticsලා කියන්නේ විචාරකයෝ ඔහුව ඉහළට ඔසවා තබනවා. He is held in high regard by later critics for his expressiveness. Expressiveness කියලා කියන්නේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව කියන එක. ඔහුට කොයිතරම් දක්ෂ ලෙස කවියක් තුලින් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්කම තිබුණද කියන එක. and creativity වගේ නිර්මාණශීලීතාවය කියන එක. And for the philosophical and mystical undercurrent. Philosophical කියන්නේ දාර්ශනිකමය, mystical කියන්නේ මිත්‍යාමය, නේ? අද්භූතමය බඩ ගතියක් තිබුණ undercurrent එකක්. And that is something you have to learn. Current and undercurrent. ඕනම සාහිත්‍ය නිර්මාණයක අපි දකිනවා මූලික අර්ථය, වචනවල අර්ථය, dictional meaning එකක් තියෙනවා. අපිට කවියක් තේරුම් කියවලා ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් think about that Maya Angelou's I know why the cage bird sings. අර කුඩු කරපු කුරුල්ලගේ මේ ගීතය අපි කවි අපි කරානේ. අපි ඒක දැක්කා ඒක කුඩු කරලා ඉන්නවා කෙනෙක් නිදහසේ පියාඹනවා. ඒක තමයි කවිය මුල ගියේ. superficial එක මූලික මතු පිටනේ. ඒතර අපිට අපි දකින්නම කුඩු කරපු කුරුල්ලෙක් සහ මේ නිදහසේ පියාඹපු කුරුල්ලෙක් එච්චරයි. වෙන මොකුත් දැක්කේ නැහැ අපි. but it has an undercurrent. ඒ තුල යටි පෙළක් තියෙනවා, යටි කතිකාවක් තියෙනවා. සුදු සහ කළු ජාතික ගැටලුව කියන එක. So you can read the poems by Maya Angelou. ඒගේ කවි කියවන්න පුළුවන්. Many of her poems. ගොඩක් කවි තියෙනවා. ඒ වගේ තුල අපි දකින්නේ මේ කළු ජාතික ප්‍රශ්නය දකින්නේ. So these days I am doing a translation of certain of her poems. ඒගේ කවි කිහිපයක් මම පරිවර්තනය කරනවා. In one of the poems, so I am doing these things these days. There is a small girl which ගෑල්ල මේක කියනවා කියනවා මේ මම කාටවත් බය නැහැ. මම කිසිම දෙයකට බය නැහැ මම. මේ යකුන්ටත් බය නැහැ, හොල්මන් වලටත් බය නැහැ, මේ සිංහලන්ටත් බය නැහැ, මොකටවත් බය නැහැ. ජීවිතේ අපි බය වෙන හැම දෙයකටම මෙයා බය නැහැ කිය ඉන්නවා. ඒ කවිය කිසිම තැනක කියන්නේ කළු ගැහැණු ළමයෙක් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලේට ගියාම කොණ්ඩෙන් වදිනවා, මට කරදර කරනවා. ඒ ඔක්කොම යාන්ට බය නැහැ කියලා කියනවා. ඒ පෙන්නන්නේ කළු ජාතික පුංචි ගැහැණු ළමයෙක් අධ්‍යාපන ලබන්න ගියාම තියෙන ගැටලුව කියන එක. එයා පෙන්නන්නේ කළුවේ. ඒ වගේ undercurrent එකක් තියෙනවා. So in his poetry also, in Blake's poetry also, we can see a certain level of undercurrency. His poetry has been characterized as part of the romantic movement. So මේ ඔහුගේ නිර්මාණ කියනවා romantic movement එකට අයිති, ඒ වගේම pre-romantic movement එකට. ඒත් මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ යුග දෙකක් කියන එකනේ. ස්නේහවාදී කාව්‍ය සම්ප්‍රදාය romantic movement එක, ඊට කලින් තිබුණේ pre-romantic movement එක. ඒත් මේ දෙක අතර තියෙන එකක්. ඔහු romantic එකක් කරනවා, pre-romantic එකක් කරනවා. මේ කවිය පවා අපි දකිනවා romantic movement එක තියෙනවා. ඊට ඒ වගේම අර pre-romantic ගතියකුත් තියෙන වර්ණනා කිරීම නේ. මේක ඔඩි එකක් නේ. වර්ණනාවක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒකත් අපි දකිනවා. අනික රජබුරු වර්ණනා කරන්න ප්‍රශස්ති කවි කියන එක අර pre-romantic කතාවක්. Blake revered the Bible
but he was hostile to the church. ඔහු දැඩිව ගරු කරනවා බයිබලයට. නමුත් ඔහුට පල්ලිය රුස්සන්නේ නැහැ. hostile කියන්නේ විරුද්ධයි. හරි අපි අර මේ පන්සලට කැමති නැහැ දර්ශනයට බුද්ධ දර්ශනයට කැමති වගේ බුද්ධ ධර්මයට නේ බුද්ධ දර්ශනයට කැමති වගේ. Indeed, to all forms of organized religions. ඇත්තම ඔහු සංවිධානාත්මක ආගම් කිසිවකට ඔහු කැමති නැහැ කියලා කියන්නේ. අතරම ආගමක් කියලා අපි මොකද්ද කරන්නේ කියන ගැටලුව තාමත් අපිට තියෙනවානේ. දර්ශනයක් පිළිගන්නේ නැතුව. So you can follow the philosophy of Jesus, Buddha, anyone. Philosophy, not the religion. Religion is institution. ඒක ආයතනයක්. ආගම කියන්නේ ආයතනයක්. ඒතර ඒකේ පාලකයෝ ඉන්නවා, මේ තීරණ ගන්නවා ඒගොල්ලෝ, මේ සල්ලි එකතු කරනවා. මේ හැමදේම ආයතනයක් වෙන්න එතකොට. දර්ශනයක් තුල එහෙම දෙයක් නැහැ. He was highly influenced by the ideals and ambitions of the French and American revolutions. ඔහු දැඩිව ආభాෂය ලබන ඔහුගේ නිර්මාණ තුළට අපි දකින දෙයක් තමයි කවියෙක් නිකන් බිහි වෙන්නේ නැහැ. කවියෙක් බිහි වෙන්න කක්කර පසුබිමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක එයාගේ personal experience වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් global experience එකක් වෙන්න පුළුවන්. We know that French Revolution and American Revolution is one of the global issues. ඒ යුගය තුළ අපි දක්වපු මහා දැවැන්ත බලපෑම්. When you're talking about this Russian literature, රුසියානු සාහිත්‍ය කතා කරනකොට අපි දකිනවා නිර්මාණ තුළ තියෙන පසුබිම. රුසියානු විප්ලවය තියෙනවා එතන. නේ ඒ තුළ බිහි වෙන නිදහස් රුසියාව නිදහසට කලින් 1917 ඒ කැරලි යුද්ධ ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. And there's a literature based on the First World War and Second World War. පළමු ලෝක යුද්ධ, දෙවන ලෝක යුද්ධ. ඒකෙන් ආభాෂය අරගෙන කවි ලියවිච්ච කට්ටිය ඉන්නවා නේ. දැන් මම ඇන්ග්ලෝ ගැන හිතුවොත් එහෙම අපි දකින්නේ කළු ප්‍රශ්නේ, පහල් ප්‍රශ්නය කියන එක. ඒක ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙන හැටි මිනිස්සුන්ට. The 19th century scholar William Rossetti characterized Blake as a glorious luminary and a man not forestalled by predecessors, nor to be classed with contemporaries, nor to be replaced by known or readily surmisable successor. So, කියන කතාව William Rossetti is one of the scholars who ප්‍රවීණේ 1900 වසරේ. ඔහු බ්ලේක් ගැන සඳහන් කරනකොට ඔහු කියන්නේ glorious, අභිමානවත් දීප්තියක් ඉතිහාසය තුළ. glorious luminary. A man not forestalled by predecessors. ඒ කියන්නේ මෙයාව බිහි කරේ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වගේම එයාට සමකාලීනව නැහැ. And to be replaced by known or readily surmisable successor. නේ? ඔහු සම කරන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ඔහුගෙන් පස්සේ ඒ වගේ කෙනෙකුත් නැහැ. So that is the speciality of him. ඔහු බිහි වෙන්නේ කවුරුවත් අනුකරණය කරලා නෙවෙයි. ඔහුගේ නිර්මාණ ශෛලිය තුළ යනවා. ඊට කලින් ඒ වගේ කවි තිබ්බේ නැහැ. ඒ ශෛලියෙන් අනුගමනය කරේ නැහැ. ඒක එයාගේ ශෛලිය. එයාගේ යුගය තුළ contemporary poetsලා නැහැ. සමකාලීන කවියෝ නැහැ ඒ ශෛලියට ගියේ. ඔහුගෙන් පස්සෙත් ඒ වගේ කවි ලියවුන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ කියන්නේ. ඔහු අනුගමනය කරන කවියෙක් හිටියෙත් නැහැ. ඔහු තමයි ඉතිහාසයේ එකම කෙනා මේ කියලා කියන්නේ. 1757 ඔහු ඉපදෙන්නේ 1827 ඔහු මිය යනවා ලන්ඩන් වල තමයි මිය යන්නේ උපදින්නේ died in same place ලන්ඩන් වල තමයි මැරෙන්නේ 69 years ඔහු ජීවත් වෙන්නේ. So there was some more point මෙතන කතා කරන ගොඩක් කරුණු අපිට තිබුණා. අපි වැදගත්ම කාරණා ටික විතරක් ස්ටාර් මාක්ස් දාලා ලියා ගමු. ඔයාලට උත්තරයකට ඕන ටික විතරක් ගමු. ඉංග්‍රීසි කියන එක වැදගත් poet painter එකේ අපිට වැඩක් නැහැ painter කියන අපිට මෙතන poet කියන අපි ගන්නෙ. ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න පුතේ අවශ්‍ය ටික හොඳේ. ඔහු නියෝජනය කරන romantic age එක. romantic age එකේ link එකක්. the seminal figure of romantic age. ඔහුගේ poetry innocence experience කියන කොටස් දෙකට කඩන්න පුළුවන් කියන එක අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.
අනෙක් එක තිබුණේ අපි ඔහුගේ උදාහරණ කිව්වේ. ඔහුගේ තිබුණ මේ ඉඩියොසින්ක්‍රටික් views කියන එක ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඒක ඔහුටම ආවේනික වූ ඔහුගේ මතමතාන්තර තමයි අපි දකින්නේ ඒ කාලය තුල නේ. ඒ වගේම ෆිලොසොෆිකල් ඇන්ඩ් මිස්ටිකල් අන්ඩර්කරන්ට් එකක් ඔහුගේ නිර්මාණ තුල තිබුණා කියන එක. ඒක වැදගත් අපිට. expressiveness and creativity in the poem. ඔහුගේ poetry එකේ තියෙන ප්‍රකාශනාත්මක ස්වරූපය සහ නිර්මාණශීලී ස්වරූපය කියන එක ඒ වචන පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපිට විභාගෙදී. උපන් අවුරුදු මරුණ අවුරුදු වැඩක් නැහැ අපිට යාගේ. හරි ඒකටක් ගන්න ලියාගන්න. හරිද හද්ද වෙලා. එතකොට අපිට යම් පොයින්ට්ස් එකක් තියෙනවනේ. උත්තරයකට ආරම්භය ගන්න පුළුවන් ආකාරයට. So when you are writing answers, උත්තර ලියනකොට now you know that the type of poetry are different. කවි වර්ග වෙනස් නේ. මේක සොනට් එකක්. ඒක සම්මතයි. ඒකේ හරි නීතියක් තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා හේ ලියපු කවි තියෙනවා. business කවි අගක් මුලක් නැහැ, පිළිලක් නැහැ, ලයින්ස් වල පිස්සු කවි තියෙනවා. ඒතර අපි උත්තරයත් අපි උත්සාහ කරගන්න ඕනේ මේ පැටර්න් එකට යන්න. නිදහස් කවියක් ලියනකොට ඔයාලා නිදහසේ ලියන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. වෙනවට මේ විදිහේ කවියකට උත්තරයක් ලියනකොට ඔයා හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ ස්ටයිල් එකට ලියන්න. ඒක ගැඹුරු කරලා භාවයක් හදාගෙන ඩෙප්ත් එකක් දීලා ලියන්න උත්සාහ කිරීමක් කරන්න ඕනේ. This is a poem something like that. ඒ වගේ කවියක්. right අපි යමු second part එකට. තාම කවියට යන්නේ නැහැ අපි. මේකේ introduction එක පොඩ්ඩක් බලලා යමු. එතකොට පොඩ්ඩක් කවිය තේරුම් ගන්න අපිට ලේසි වෙනවනේ. now you can have a topic called introduction. ඔයගොල්ලෝ හැඳින්වීම කියලා අනුමාතිකාවක් දාගන්න. right. මේකේ වැදගත් දෙයක් අවුත් පිළියා ගන්නවා. The poem to the Evening Star written by William Blake also can be taken as a sonnet. මේක sonnet කියන පළවෙනි පොයින්ට් එක වලින් මේක sonnet එකක් කියන එක. ඒකවා අපේ උත්තරය තුළ අපි සාකච්ඡා කළ යුතු කාරණා. අපි හිතන්න ඕනේ කාරණා.
in the incident of the poem. Incident එකක් තියෙනවා. කවියක incident එකක්, සිද්ධියක් තියෙනවා, සිදුවීමක් තියෙනවා. මේ කවියේ incident එකක් අපි දකිනවා. මොකද incident එක? The poet addresses to the evening star, the first astral body one sees in the sky after sunset. ආමන්ත්‍රණය කරනවා evening star, සන්ධ්‍යා තාරකාවට. ඒක තමයි ඉර බැහැලා ගියාම sunset කියන ඉර වහිනවා කියන එක. ඉර බැහැලා ගියාම අහස දකින්න හම් වෙන පළවෙනි ආකාශ වස්තුව, astral body ආකාශ වස්තුවක්. ඒක තමයි යාගේ incident එක. සිද්ධිය. ඒක it's a very simple incident. මේක සරල අවස්ථාවක්. The evening star is also the planet Venus. අපි දන්නා evening star කියලා කියන්නේ Venus, planet Venus එකට. The most brilliant of the planets, ග්‍රහලෝක වලින් දීප්තිමත්ම ග්‍රහලෝකය. Second in order from the sun, ඉරේ ඉඳලා ගත්තම දෙවෙනි ග්‍රහලෝකය සිකුරු නේද මේ කියන්නේ. In Greek and Roman literature and mythology, ග්‍රීක සහ රෝමානු සාහිත්‍යයේ සහ විද්‍යා ඇදහිලි විද්‍යා විශ්වාසය විද්‍යා ශාස්ත්‍රය තුළ අතන දෙවියෝ කියලා කියන්නේ මිත්‍යාවක් කියන එකනේ. දැන් අපි දැකලා නැහැනේ මේක. ඒකයි අපි කියන්නේ mythology කියලා මේකට. Greek and Roman mythology, Venus was taken as a goddess of love. Venus මේගොල්ලෝ සැලකන්නේ ආදරයට අධිපති දේවතාවියක් කියන එක. Originated from the spring season. අය වසන්ත කාලයෙන් පැන නැග්ගා කියන මතය තියෙනවා. Originated from the spring season, the patron of flower gardens, patron කියන බාරකාරයා, flower gardens, and later identified as an alluring grace. පසු කාලීනව හඳුනා ගන්නවා grace කියන ලාලිත්‍ය කියන එක. alluring grace එකක් කියලා කියන්නේ ඇතුළ තියෙන සිත පොළඹව ගන්න, සිත වසඟ කරන ලාලිත්‍ය කියන්නේ. නගොල්ලෝ වැඩක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේක අපි පළවෙනි පොයින්ට් එක ලියාගත්ත එක සොනට් එකක් කියන එක, දෙවෙනි පොයින්ට් එකෙන් ලියා ගන්න මොකක්ද ඉන්සිඩන්ට් එක කියන එක, තුන්වෙනි පොයින්ට් එකෙන් ලියා ගන්න කවුද මේ evening star කියලා කියන්නේ, මොකක්ද මේ. ඒක planet Venus, the most brilliant planet, second from the sun. mythology එකේදී Greek Roman එකේදී වැදගත්ම කාරණාවක් මෙයා goddess of love. එයා හැදෙන්නේ spring season එකේ. එයා flower gardens වල patron, මල් උයන් වල අයිතිකාරිය. සහ අතිශය සුන්දර කාන්තාවක් එයා. එහෙම බලුවොත් එහෙම නේ. ඒක කියන්නේ grace එකක්, alluring grace එකක්. එයාට ආකර්ෂණය වෙන තරම් සුදු සිත පොළඹවන, සිත ඇද ගන්නා සුළු සුන්දරත්වය සහිත දේවතාවියක් එයා. ඒතර බලන්න Venus ගේ ලක්ෂණ ටික. ඒ ටික අපි පොයින්ට් කරගමු.